有新的盼望，新的开始，万象更新。并我们华语组领导层同工们一起恭祝大家新春快乐，万事如意，身体健康，岁岁平安，年年有余，步步高升，富贵花开，心强身诚，大吉大利，幸福美满，新年我们。亲爱的主内弟兄姊妹，不知不觉我们已经走到第13天了。Tanpa terasa, saudara-saudari dalam Kristus, kita sudah berjalan di hari yang ke-13 dari tahun baru Imlek ini. 有一节经文告诉我们说，在诗篇第16篇第11节，你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。Di Mazmur 16 ayat 11 katakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. 这是神的应许，你讲的Tuhan，只要我们依靠他，asal kita bersandar kepada Dia，我们要真正的去行他的道，asal kita benar-benar menjadi pelaku firman。神已经教导我们很多，Tuhan sudah ajarkan kita banyak，我们要顺服，kita harus taat。今天早上我们有圣餐，pagi ini kita ada perjamuan kudus，相信大家都已经准备好，percaya semua sudah persiapkan dengan baik。我们也是不断的要为国家、民族、人民、家人、四周围的人祷告。Tanpa henti-hentinya kita berdoa untuk negara, untuk bangsa, untuk keluarga, untuk orang-orang sekitar kita. 我们要一起的站起来，sama-sama kita bangkit berdiri. 我们要进入他的院， kita masuki halamannya dengan sukacita, dengan mengucap syukur， 用感恩的心，用喜乐的心来一起的敬拜赞美他， bersama-sama memuji menyembah Dia。 之前我们来一起祷告， sebelumnya kita sama-sama berdoa， 来。 我们在天上的父，我们感谢你带领我们一天走过一天。我们知道主耶稣，如果不是因为你的恩典，如果不是因为你自己带领我们，我们知道主耶稣，我们不能够面对明天。我们需要你主耶稣，每一时每一刻，在某一方面，我们真的很需要你主耶稣。我们是软弱的主耶稣，你是永远的刚强。 我们什么都不会做，可是主啊，你万事万万什么事都能。感谢你主耶稣，感谢你今天早上主啊，我们要尽心尽力的来敬拜赞美你，求你悦纳我们的敬拜，我们的赞美。感谢你主耶稣，我们奉主名祷告，祈求哈利路亚，阿门。 四季里收成好，转眼又是新年到。新年到，蒙恩的新年多热闹，弟兄姐妹老和少齐传扬，主救赎，主道路，愿顺服，一生一世赞美主，一生一世赞美主。 收成好，转眼又是新年到。新年到，蒙恩的新年多热闹。弟兄姐妹老和少，齐传扬主救赎，主道路愿顺服。 一生一世赞美天父好，好天父，天父好。过新年人人笑，见面赞美天父好，天父好，慈爱的天父真正妙，家家户户乐逍遥，因烛光常照耀，大家乐，乐陶陶，大家欢庆天父好。 大家欢庆天父好，过新年人人笑，
见面赞美天父好，天父好，慈爱的天父真正妙，家家户户乐逍遥，银烛广场照耀，大家乐乐淘淘，大家一起欢庆天父好，好天父，天父好。过新年人人笑，见面赞美天父好，天父好，慈爱的天父真正妙，家家户户乐逍遥，银烛广场照耀，大家乐乐淘淘，大家一起欢庆天父好，好天父，天父好。来来来，我们过新年，满脸春风迎新年，希望今年比去年好，有了耶稣你有希望。来来来，我们过新年，新一年恩典更加甜，今年大家也有平安，大家见面都笑哈哈，大家握手点头说一声恭喜恭喜，红包几次送过来，大家举杯欢庆，喊一声哈利路亚。来来来，我们贺新年，家家户户庆团圆，你我路上有主陪伴，幸福快乐直到永远。来来来，我们过新年，满脸春风迎新年，希望今年比去年好，有了耶稣你有希望。来来来，我们过新年，新一年恩典更加甜，今年大家也有平安，大家见面都笑哈哈，大家握手点头说一声恭喜恭喜，红包几次送过来，大家举杯欢庆，喊一声哈利路亚。来来来，我们贺新年，家家户户庆团圆，你我路上有主陪伴，大家过一个幸福年，大家过一个幸福年，大家过一个幸福年。新一世，新一世将要成就，新的恩膏，新的恩宠，我们要唱新歌，称赞我们神为高。新的事，新的事将要成就，新的恩典，新的盼望，我们要唱新歌，充满神的荣耀。
你唱新歌，恩典怜悯，每天都是新的，新旧新皮带，每天要试下。你是做新事的神，我要向你唱新歌。将要成就新的恩膏，新的恩宠。我们要唱新歌，征战我们神为高。新的事将要成就新的恩典，新的盼望。我们要唱新歌，充满神的荣耀。我要向你唱新歌，一首新歌，恩典怜悯，每天都是新的，新旧新皮带，每天要试下。新的事将要成就，新的恩膏，新的恩宠。我们要唱新歌，征战我们神为高。新的事将要成就，新的恩典，新的盼望。我们要唱新歌，充满神的荣耀。新的事将要成就，新的恩膏，新的恩宠。我们要唱新歌，称赞我们神为高。新的事将要成就，新的恩典，新的盼望。我们要唱新歌，充满神的荣耀。新的事将要成就，我们要唱新歌。新的事将要成就，我们要唱新歌。耶稣，我主，我呼求你名，将重担交于你。耶稣，我主，我力量泉源，你赐我心事无限，你定恒守，为我受伤，我仰望你在十架上。
敬拜你，全能主上帝，你的慈爱高过诸天。我张开口，举起双手，降服于你，归荣耀给你。荣耀，荣耀，配得荣耀，全地向你欢呼，如众水的声音。圣洁，圣洁，你是圣洁，全地向你跪拜，不住上哈利路亚。敬拜你，全能主上帝，你的能力充满全地，在你面前全然顺服，因你掌权在全地之上。荣耀，荣耀，配得荣耀，全地向你欢呼，如众水的声音。圣洁，圣洁，你是圣洁，全地向你跪拜，不住唱哈利路亚。荣耀，荣耀，配得荣耀，全地向你欢呼，如众水的声音。圣洁，圣洁，你是圣洁，全地向你跪拜，不住唱哈利路亚。荣耀，荣耀，荣耀，圣洁，圣洁。大家早上好， Selamat pagi. 我要 Bapak Ibu. 恭喜新年蒙恩，大家。 Selamat Sinca untuk Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan
yang saya beri judul pelayanan yang seharusnya. 弟兄姊妹，今天我们的讲道的题目就是理所当然的崇拜。 Saya ambil dari Roma 12 ayat 1, silakan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 我们一起用中文来读，在罗马书第12章第1节。罗马书12章第1节，所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。 Amin. Ya. Jadi hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan. Ini bukan suatu ajaran yang radikal atau yang ekstrim. 弟兄姊妹，今天我的想告诉弟兄姊妹，这个不是一个非常极端的事情，不是的。 Ya, tetapi ini adalah ajaran Kristen yang sebenarnya mengenai pelayanan yang semestinya kepada Tuhan. 但是这个呢，是我们成为基督徒是一个应该做的、理所当然的。 Ya, jadi kalau tidak begini kita salah. Kalau tidak kita lakukan dengan cara begini, kita tidak sampai kepada tujuan pelayanan kita kepada Tuhan. 换句话说，如果我们没有这样子做，我们就是错了；或者是说，我们没有这样子做，我们的服侍、我们的侍奉就没有达到它的目的。 Jadi inilah seharusnya bagaimana pelayanan seorang Kristen bila dia mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhannya. 那这个就是，如果我们承认自己是一个基督徒，我们就知道我们应该怎么做。 Ya, jadi Paulus berkata di sini, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah pelayananmu yang sudah seharusnya. 这里保罗对他的弟兄说：“我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你如此侍奉，就是理所当然的。” Jadi pelayanan yang benar itu adalah mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. 正确的服侍侍奉就是把我们的身体献给神。 Maksudnya bukan tubuh kita, yuk kita serahkan ke Tuhan ya. Begini nih, ini Tuhan, ini tubuh saya. Bukan begitu, tetapi artinya pelayanan yang sebenarnya di dalam Kristen adalah segenap hidup kita. 他的意思不是说我们把我们的身体就这样子交给神，但是这里说的是我们在服侍里面的侍奉。 Jadi ya pelayanan yang sebenarnya adalah segenap hidup kita. Jadi bukan cuma kalau kita di gereja kita baru pelayanan. Kalau kita di rumah kita nggak pelayanan. Kalau kita di kantor kita nggak pelayanan. Kalau kita lagi sendirian liburan kita sedang tidak pelayanan. Enggak. Tetapi segenap hidup kita apapun yang kita lakukan itu seharusnya merupakan sebuah persembahan, sebuah pelayanan kepada Tuhan. 弟兄姊妹，其实这里说的所有的事情，就是我们侍奉，不单单是只是我们在教会里面，乃是当我们做事的时候，我们在侍奉神；我们在家里的时候，一个人也是侍奉神；我们在工作的时候也是侍奉神。所以在我们生命里面，所有每一个事情，我们所做的都是在侍奉神。 Ya, nah pelayanan yang seperti apa segenap hidup kita, yaitu pelayanan atau persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Kita akan bahas satu-satu sekarang. 那什么样子的侍奉呢？这里所说的就是活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。我们会一个一个的去讨论。 Nah, pertama pelayanan yang hidup, persembahan yang hidup, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. 说的活祭就是我们的身体就成为活祭。 Hidup itu di sini ya kalau kita ambil dari bahasa Yunani atau Silawan itu ada dua. Hidup itu bisa diterjemahkan dari kata bios atau biologi ya, itu hidup artinya manusia hidup ya gitu. 这里有两个意思，从希腊文里面，第一个就是活，就是活着，有生命的。 Tetapi yang kedua, nah ini yang dipakai oleh Paulus, bukan bios, tetapi zao. Artinya 第二个字不是 bios， 而是 sao， 这里就是保罗所用的这个字。
Ya, artinya adalah hidup yang semangat, hidup yang penuh bergairah, hidup yang menjadi berkat, ya, hidup yang memberkati Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. 这里所说的这个生命就是活的，就是有积极力的，能够影响别人的，有燃烧性的。 Ya, jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup ini kita lakukan dengan penuh semangat. Jangan kalau mau lakukan ya lakukan yang benar-benar, jangan setengah-setengah, jangan supaya dilihat orang, jangan ya karena memang sudah seharusnya kita lakukan. Ya, bukan, tetapi dengan penuh semangat apapun yang kita lakukan, dengan penuh sukacita yang kita lakukan. 所以，当我们做某件事的时候，我们不要只是半心半意的做，而是完完全全的摆上。我们做的时候，就是全部有我们的积极力，我们所有的兴奋都放在那里去做。 Seperti misalnya, ya asyir, ya kita lihat pagi-pagi di gereja ada asyir misalnya. 比如说，好像在教会里面，我们早晨有接待员， Ya, ada orang datang, ya selamat datang, silakan duduk. 有人来了，我们就是安安静静的握手，请坐。 Ya, ya duduknya di sana. Ya, terus kita ngobrol lagi sama teman-teman kita, sama-sama asyir. 然后我们又跟我们的接待员、接待朋友，我们在说别的事情。 Itu pelayanan yang gak hidup. 这个不是一个活的服侍， Pelayanan hidup tuh begini. 活的服侍是这样子的。 Yuk kita berdoa ya, sebelum sama-sama asyir kita berdoa ya supaya nanti semua jemaat yang datang mereka boleh mengalami Tuhan. 当我们现在还没有开始的时候，我们大家同工，我们一起来祷告，叫一会儿有人来的时候，他们能够蒙福，然后我们一起同心。 Ya, begitu ada jemaat yang datang, wah puji Tuhan, selamat datang Bu. Firman Tuhan berkata, enggak ada yang kebetulan. Kalau hari ini Ibu bisa datang ke tempat ini, karena Tuhan yang bawa. Ya, Tuhan yang antar Ibu. Dan hari ini pasti Ibu akan diberkati Tuhan. Ibu akan mendengar firman Tuhan yang membangun iman Ibu. Ayo Bu, silakan duduk Bu. Tuhan berkati. Wah, orang yang dilayani juga jadinya, wow, luar biasa. Tuhan ya, yang izinin saya datang. Kalau bukan Tuhan, saya nggak bisa datang. Iya, benar juga ya. Mereka diberkati. 当我们服侍、我们去接待的时候，我们能够对他说：“啊，今天真是很高兴能够见到你，因为你能够来到这个地方，就一定是神的旨意。欢迎你来，我们相信主的话语会祝福你，叫你蒙福。”那这个人当他听到这样子的鼓励的时候，他也能够感受到，是的，我今天来这里不是一个偶然，是神把我带到这个地方。 Pelayanan yang lain misalnya, kita menyanyi, kita pelayanan puji-pujian, kita singer, kita worship leader misalnya. 或者是其他的服饰，比如说我们是唱歌班的，是领导的、带唱的。 Kita melayani, kita memberikan persembahan yang hidup nggak? 我们服侍的时候，是不是有一个活的祭呢？ Apakah kita waktu latihan, aduh 1 jam nih latihan, ya 1 minggu cuma latihan 1 jam, cepetan nih, ayo latihan, kita latihan ya. Udah habis latihan 1 jam, ya terus kemudian udah selesai, saya ada acara nih. Kalau latihan telat, aduh jangan lama-lama dong nih, saya ada acara nanti kemalaman, ya nanti sampai di panggung kata-katanya nggak hafal, nyanyinya fales, itu bukan pelayanan yang hidup. Ya orang juga mau tadinya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dengar suara fales, ya nyanyi lagu, bukan. Kita nggak usah ngomong, tapi saya segenap hati. Kalau kita segenap hati, pasti kita siapinnya benar-benar. Amin. 当我们唱诗带诗的时候，我们有锻炼，一个礼拜只是1个小时的时间锻炼，但是在那的时候，我们非常的心急，我们说啊，这现在我还有事，所以我们要快点练，练完了我还要到别的地方去，所以这样子没有一个心态是为神而付出。当我们唱歌的时候，礼拜天服侍侍奉的时候，我们忘了词，忘了音调，所以对人来说根本没有一个很好的祝福，所以人家听到的时候非常的打扰，非常的受到影响。 Pelayanan yang hidup itu bukan berarti hanya kita, oh ya saya sungguh-sungguh. Iya kalau sungguh-sungguh kita akan latihan yang benar. Kita akan memuji seperti Tuhan hadir di depan kita. Kita mau beri yang terbaik. Kita mau nyanyi dengan penuh sukacita, penuh semangat. Ya kita akan menyanyi dengan segenap hati kita. Karena itu kita akan belajar, kita akan latihan sungguh-sungguh. Semua nada dengan tepat, semua nyanyi.
kata-katanya kita hafal dan kita waktu nyanyikan, kita bayangkan kata-kata itu di pikiran kita sebagai suatu pujian, pengagungan yang sungguh-sungguh keluar dari hati kita. Itu pelayanan yang hidup. Itu pelayanan yang memberkati. Orang yang dengar juga akan, wow, Tuhan, saya menikmati. Saya memuji Engkau dengan segenap hati saya. Itu pelayanan yang memberkati. 当我们真的用成为一个活祭在服侍的时候，我们会在锻炼、训练，或者是在唱诗的时候，我们是全心全意的唱。我们会用我们的时间，我们准备的非常的好。比如说，我们能够背他的字，我们能够唱得很准。当我们唱的时候，连其他的人能够感受到，真的是有神的同在在那里。所以，我们是全心全意，是一个活的祭献出来。 Apapun juga yang kita kerjakan. Saya masih ingat waktu saya baru lahir baru, terus kemudian saya datang ke gereja, terus kemudian waktu itu kita masih ibadah di Gambir, PLN, kita sewa gedung, dan kemudian sound system semua perlengkapan mic, drum, musik semua itu kita bawa dari rumahnya Kak Sofyan. 我还记得，当以前我们服侍的时候，我们那个时候还是在 Gambir PLN 那里聚会。每一次要聚会的时候，我们都要从把 Sofian 的家里把这些音响带到教会里去。Jadi karena cuma 2 orang, 3 orang, jadi akhirnya sering terlambat ibadah. 因为只是我们2、3个人做，所以聚会的时候会迟到。Jadi saya ajukan, saya bilang sama Kak Sofyan, boleh nggak saya bantu? 然后我就提起自己，我可不可以去帮助他们？ Nah, waktu saya Kak Sofyan, oh boleh, memang kita kurang orang, ya sudah, ya kita kemudian saya ikut pagi-pagi datang ke rumah Sofyan, ya udah masukin barang-barang 1 pick up penuh, terus kemudian kita setir mobil, saya masih ingat Suzuki yang lama, ya pick up yang kalau mundur giginya harus ditekan dulu ke bawah, terus kemudian kita bawa ke PLN, kita angkat lagi, pasang lagi sound system semuanya, dan kita capek. Tetapi hati saya bersuka cita, karena saya bayangin waktu saya lakukan itu, saya lihat ke atas, Tuhan lagi tersenyum sama saya bayangin seperti itu. 当那个时候我们服侍的时候，我就参与，因为 Sofian 也说，我们真的是需要人，所以我就参与了。我们那个时候非常的累，我们要用一个旧车，然后把这些东西搬到那里，然后要给它装置。然后虽然身体觉得很累，但是心里我能够感受到，我是在服侍他。Ya, nah. Jadi saya ingat waktu saya lahir baru, waktu saya bertobat, waktu saya ngalami Tuhan pertama kali, saya berdoa di rumah teman saya waktu itu malam-malam, saya sambil nangis, saya bilang, Tuhan, saya mau jadi anak yang menyenangkan hatimu. Ya, waktu itu, ya. 那个时候是我刚悔改、刚重生的时候，我祷告，我说我要成为一个很好的孩子，我要成为一个得你喜悦的孩子。 Sehingga sejak itu apapun yang saya lakukan, ya, kalau ulangan saya kurang belajar, dulu saya paling suka nyontek. Ya, jadi kalau ulangan dapat jelek, ya saya sering pulang diomelin papa saya, ya kan. Jadi saya takut, ya udah kalau ulangan dapat jelek. Jadi saya pasti nyontek. Tetapi waktu itu setelah saya lahir baru, enggak Tuhan. Saya kurang belajar, lain kali saya akan belajar lebih sungguh lagi. Ya udah, saya nggak bisa. Saya nggak nyontek. Tuhan ampuni saya. Nah, saya bayangin Tuhan lagi tersenyum sama saya. Ya, itu yang saya cari. Itu adalah pelayanan yang hidup. 那个时候刚重生的时候，以前我是会偷看，因为我的爸爸非常的生气，如果我得到不好的成绩，所以我就偷看，考试的时候偷看。但是当我悔改的时候，我就说主，我要成为一个正确的好的孩子，所以我不偷看。 我就能够感受到，好像主在那里微笑的看着我。Ya, dulu saya waktu lagi kuliah SMA gitu ya, saya punya adik laki-laki ya. Kita sering dulu ribut, terus kalau berantem itu pukul-pukulan ya. Saya masih ingat ya, kita kalau berantem satu belajar karate, satu belajar kungfu ya. Jadi kalau berantem itu pukul-pukulan. Benar-benar ya sampai bibir pecah keras sekali kita berantem. Tetapi waktu saya lahir baru, 1 kali ya pernah ada selisih sama adik saya. Terus kemudian adik saya sikut saya diam gak balas, dia kaget. 以前跟我的弟弟也是
当我们中学的时候，我是学拳击，他也是学武术，所以我们一有争吵的时候，我们就真的动手打，打得嘴青脸肿的时候。但是当我悔改了之后，有一次他又打我，但是那个时候我没有反应，我没有回手，他吓了一跳。Itu dia mulai tanya sampai ya, memperhatikan saya, dan gak lama kemudian ya saya sharing sama dia dan dia bertobat dan dia percaya Tuhan Yesus. Nah, ini adalah sebuah persembahan yang hidup dari seorang Kristen. 他就问我为什么这样子，我就告诉他，然后讲给他听。所以不久之后，他也信主了。所以弟兄姊妹，这个就是一个真正的侍奉，活的侍奉。Nah, kedua, persembahan yang kudus. 第二是圣洁的。Kudus ini ada dua arti. Pertama, firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 2 ayat 21, jika seseorang menyucikan dirinya, maka dia dipandang layak oleh Tuhan untuk dipakai menjadi alat ya untuk kemuliaan namanya dia, untuk dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. 说在这个圣洁的有两个意思，第一个就是在提摩太后书那里说到，如果一个人被洁净了，被圣洁了，他是用来被神所用的器皿，是一个圣洁完整的，用在他的工作里面。Ya, nah jadi hidup kita mestinya setiap hari dipenuhi dengan pertobatan demi pertobatan. Karena kalau kita semakin berjalan bersama dengan Kristus, kita semakin dekat terangnya, semakin hari kita akan semakin sadar ya akan dosa-dosa kita yang dulu kita mungkin nggak sadari. 当我们越亲近主，一起与他同行的时候，我们就越接近这个光。所以当我们这样子做的时候，我们就能够越来越发现我们自己身上的那些弱点，那些罪，是我们以前可能没有发现过的。 Ada 5 langkah pertobatan menurut John Wesley. Ini pertobatan yang sejati ini kayak begini. 有5个步骤我们来悔改，按照 John Wesley 讲的。 Pertama, sadar benar-benar bahwa dosa itu membuat kita binasa, membuat kita terpisah sama Tuhan, dan itu menyakiti Tuhan yang begitu baik, yang begitu mengasihi kita. 第一是我们了解，我们晓得，因为这个罪令到我们伤害了神，神是多么的痛心对待我们。 Kalau kita sadar, maka kita akan sungguh-sungguh menyesali dosa kita. 当我们晓得之后，我们就会真正悔改。 Kalau kita menyesali dosa kita, maka kita akan malu sama dosa kita. 当我们真的晓得的时候，然后我们就能够sorry apa？ menyesal， 就会后悔。 Ya, nah kalau kita menyesal, maka kita akan malu sama dosa kita. 当我们后悔了之后，我们就会非常的羞辱、羞耻，因为我们所犯的罪。 Kalau kita malu sama dosa kita, maka kita nanti akan benci sama dosa. 当我们羞耻的时候，我们就会非常恨恶我们所犯的罪。 Udah, 4 hal ini yang harus kita ingat. Benar-benar sadar. Kalau orang yang sadar, dia akan menyesal. Kalau menyesal, dia akan malu. Malu, dia akan benci sama dosa. Udah, itu aja. Yang satu ini lupain aja. 那弟兄姊妹，我们要记得，第一就是我们要晓得先，明白先；第二就是我们会后悔，然后我们就会羞耻，然后我们就会憎恨罪孽。最后的我们可以忘记它都没关系。 Yang terakhir ini adalah meninggalkan dosa. 最后就是离开罪。 Ini kita lakukan, cepat atau lambat kita akan meninggalkan dosa. 快慢，我们最后结果就是离开这个罪了。 Ya, yang penting 4 hal tadi. 现在最主要就是这4点。 Ya, yang kedua, arti dikuduskan itu adalah kita dipisahkan oleh Tuhan sehingga kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kita hanya hidup ya karena Tuhan dan untuk Tuhan. 第二的意思就洁净，就是把我们给分离，我们分出来，唯有是为了神而活。 Ya, maksudnya begini. 他的意思是这样子。 Kita pernah baca di dalam Injil Tuhan Yesus berkata, jika matamu terang, maka seluruh tubuhmu terang. Tetapi jika matamu gelap, lebih ya
tubuh kita akan lebih gelap lagi, kehidupan kita akan lebih gelap lagi. Maka kuncinya adalah di mata kita. 所以圣经里曾经在福音书里面，主耶稣说过，你的眼睛，如果你的眼睛是亮的、光的，你的身体也是光；但是如果你的眼睛是昏的，你的身体也会。 Nah, maksudnya terang di sini adalah dalam bahasa aslinya itu adalah single eye. Artinya matanya itu tidak juling, tidak jereng. Ya. 这里所说的光，它的意思就是说，我们的眼睛是直的，没有斜的。 Nah, kalau mata kita fokus hanya lihat ke Tuhan, kita melihat apa yang firman Tuhan katakan, kita hanya melihat cara apa karakter Tuhan, kita belajar dari Dia, maka kita akan terang. Hidup kita akan penuh dengan pertobatan, penuh dengan. Tetapi kalau mata kita jereng, artinya lihat dua, ya kita pengen ya jadi Kristen yang benar, tetapi juga suka sama dunia. Nah itu maksudnya jereng. Ya kita lihat dunia, kita suka dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tapi kita juga mau jadi orang Kristen, maka akhirnya kita akan hidup dalam kegelapan. 如果我们的眼睛说的是直的，是说是亮的时候，就是我们的眼睛是看住神。所以当我们看住神的时候，我们的身体自然而然是行他要做的。但是如果我们眼睛是斜的，他的意思就是说，我们又要看神，又要看世界的时候，我们的身体就会黑暗。 Ya, jadi kudus yang kedua ini artinya dipisahkan seperti kalau kita lihat di perjanjian lama di ruang maha suci, di situ ada peralatan-peralatan yang dibuat khusus hanya boleh dipakai di ruang maha suci untuk persembahan kepada Tuhan, tidak boleh dipakai untuk yang lain. 比如说，在圣殿里面，这些器皿，它的用处就是唯一，就是为了要祭神，不可以用来做别的事情的。 Misalnya di situ ada takidian atau menorah ya, ada yang ada tempat lilin itu kan ada 6 kaki apa 7 kaki itu ya kaki dian ya. Nah itu hanya boleh dipakai di situ. 比如说在圣殿里面有这个灯柱，或者是这个灯柱就有7个角的那种，它唯一的功用就是放在那个地方用来祭神的。 Tidak boleh imamnya tiba-tiba, aduh sakit perut nih, di luar gelap, nggak ada lampu, pinjam sebentar ya menorahnya, mau bawa keluar, bawa ke WC karena nggak ada lampu, nggak boleh. 不能够说祭司哇，现在外面很暗，可是他需要去厕所，他就借来用一下，去打灯到那里，不可以用这样子的，随便用不可以。 Karena takidian itu kudus, hanya boleh dipakai untuk memuliakan Tuhan, dipakai di ruang maha suci. 这个圣洁的器皿，它的功用就是要用在圣殿里面，用在为神，不能够用别的。 Apakah hidup kita juga? Kita pakai, kita nonton semau kita, kita lakukan apa yang semau kita, hobi kita bisa lakukan berjam-jam, ya. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, ya 15 menit udah ngantuk, boro-boro, ya baca firman. Ya suka lupa baca firman. Tetapi kalau hobi kita, wah tiap hari, ya hobi apa? Hobi nonton sepak bola, hobi nonton film bersambung lah, film apalah segala macam, bisa nonton berjam-jam. Nah, kita artinya kita tidak menguduskan diri kita khusus ya untuk kemuliaan Tuhan. 如果我们在日常生活里面，我们还是按照自己的爱好，我们去跟着去做。比如说，我们的爱好是看球。 踢球或者是看电视连续剧，我们照样的去做，这个等于我们没有把我们的生命特别的按住在神的旨意里面去放着做。 Bukan berarti nggak boleh, boleh kata Paulus, semuanya boleh, ya kan? Tetapi kita tidak membiarkan diri kita diperhamba, ya kan, diperbudak. Kalau sampai kita nonton cuma setengah jam, 15, oke lah, kita nonton apakah itu adalah film yang membangun iman? Apakah itu berguna? Ya kan? Nah, sesuatu yang tidak membangun iman, sesuatu yang tidak berguna, kalau kita lakukan dan kita bahkan sampai itu jadi hobi, itu namanya kita meleset dari kehendak Tuhan, itu dosa.
所以当我们去做的时候，不是说不可以去碰，不可以做，乃是说这样东西是不是已经控制了我们？比如说我们只是要半个小时、15分钟看有益的，如果我们看的是没有益处的，又是没有用的，这个就会令到我们离开，我们的身体就会离开，根本就没有益处的，不是成为seorang hamba Tuhan pernah berkata, ya ini hamba Tuhan, Leonard Ravenhill, ya seorang hamba Tuhan yang luar biasa, dia salah satu bapak ya kebangunan rohani juga ya, orang-orang yang salah satu sekarang hamba Tuhan yang terkenal Paul Washer juga yang aliran evangelical itu salah satu boleh dibilang seperti murid dari Leonard Ravenhill. Nah, Leonard Ravenhill pernah berkata begini. 那有一个很聪明的神的仆人Ravenhill，他是这个在传道方面也是非常蒙恩的。他这么说。Nah, dia bilang begini, ya orang semakin dia mengalami Tuhan, semakin dia akrab sama Tuhan, semakin dia nggak butuh entertainment, semakin kurang dia perlu entertainment. 一个人如果他越亲近神，如果他跟神的关系越亲密，他就越不需要任何的爱好。Oke, itu persembahan yang kudus. Yang ketiga, persembahan yang berkenan kepada Allah. 刚才是圣洁的，现在我们说的是神所喜悦的。Nah, apa itu persembahan yang berkenan sama Allah? 什么是神所喜悦的祭呢？ Ya, seperti perempuan yang mengurapi kaki Yesus. 好像那个女人在那里擦主耶稣的脚。 Ya, dia melayani Tuhan, dia memberikan suatu persembahan yang mahal, bukan supaya nanti dia diberkati Tuhan, bukan supaya nanti dia mengalami hidup yang berbahagia, bukan itu. 当他做的时候，不是因为有一个盼望想要蒙福，或者是他盼望希望神能够祝福他，不是，一点都没有。 Tapi justru dia memberikan persembahan yang seperti itu, dia rugi. 当他这样子的服侍的时候，反而他是亏了。 Waktu dia datang, mata semua orang, bahkan Simon Farisi melihat, ini perempuan pelacur, ini perempuan yang berdosa. Ngapain dia datang dekat kaki Yesus? 当他来到那里要去告耶稣的时候，他非常的，因为有人看不起他，他是一个妓女，所以人家用藐视的眼光看着他。为什么这样子的一个罪人要来到主的脚前？ Bahkan waktu dia nangis di kaki Yesus itu belum dicuci ya, sama Simon Farisi datang, Tuhan bilang kamu nggak cuci kaki saya. Jadi kakinya tuh masih kotor, bayangin ya, di padang pasir penuh dengan debu. Tapi dia cium dan dia nangis dan air mata dia membasahi kaki Yesus dan dia lap dengan rambutnya dia. Jadi mukanya itu cemongan. 所以当他来到主的面前，主的脚前的时候，那个时候主的脚没有洗，好像主耶稣说这个西门。 根本就没有洗他的脚，连他的脚也没有洗。所以，当这个女人抱着主耶稣的脚在那里流泪痛哭的时候，用自己的头发把它给擦干。所以我们能够能够想到，这个女人的脸也是一定是很脏了。Ya, jadi bahkan waktu dia tumpahkan itu minyak narwas tuh murid-murid Yesus bilang, aduh itu pemborosan, kenapa nggak disumbangin aja banyak buat orang miskin ya, berapa orang miskin kelaparan bisa dapat makanan, itu pemborosan. Bahkan murid-murid Yesus para rasul aja ya mencemooh dia. 当他把这个香膏倒出来的时候，主耶稣的门徒也在那里议论他。这么贵的香膏，为什么不去周济穷人，反而在这浪费了？所以我们看。 这些神的门徒、主的门徒是使徒们，也在那里议论他。 Jadi kita lihat ya, orang-orang mengejek dia. 我们看人 bahkan dandanannya jadi rusak, mukanya cemongan, rambutnya jadi kotor karena melap kaki Yesus. Ya. 他的头发、他的外表都是脏的，因为在那里擦主耶稣的脚。 Bahkan murid-murid para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ibaratnya sekarang pendeta-pendeta, ya. Bilang, aduh ini mah langfei, ini mah pemborosan ya, buat apa lakukan begitu ya. 当主耶稣的
同工门徒这些执事们，比如说现在的就是长老们或者是牧师，都是议论他为什么这么浪费，用在不应该做的地方。 Hanya Tuhan sendiri yang begitu tersentuh hatinya. 唯有主耶稣一个人，他的心受到感动， Ya, dia lakukan itu 他这么做了， bukan supaya dia diberkati, tetapi karena dia begitu bersyukur. Karena Tuhan sudah mengusir, sudah memulihkan dia, menyembuhkan dia, mengusir 7 setan dari dia. 当他这样子做，不是因为他想要得到任何的祝福，乃是因为他非常的感恩，充满了感谢的心，因为主耶稣已经救了他，已经把7个魔鬼都赶走了。 Ya, Bapak Ibu, kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan, 当我们给 bukan 主 supaya 奉献 kita diberkati, bukan supaya, tapi karena kita sudah dijadikan anaknya, amin. Karena Tuhan sudah tebus kita dengan darahnya yang mahal. Karena itu, sekalipun kita rugi, sekalipun kita nggak dapat untung apa-apa, kita mau tetap menyembah Tuhan. Itulah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. 一个我们奉献的时候是蒙喜悦的，不是因为我们想要得到任何的祝福，乃是我们全心全意的要献给主，是一个充满了感恩的心献给他。 Saya punya 3 anak, 我有3个 2 孩子， laki-laki, 1 perempuan. 2男1女。 Ya, beberapa tahun yang lalu, 4-5 tahun yang lalu, saya masih ingat waktu itu hari Papa di ibadah Mandarin. 在4年前、几年前我还记得那个时候在教会里是88节。 Ya, dia masih umur 13-14 tahun waktu itu anak saya yang perempuan. 那个是我的女儿13、14岁。 Kokonya sekitar 18-19 tahun, ya 18-19 tahun waktu itu ya kokonya. 他的哥哥大概是8、9岁。 Nah, terus kemudian saya minta sama anak saya, tolong nanti hari Papa kalian bersaksi ya di mimbar ya, ceritain Papa bagaimana ya. Nah, kamu bersaksi ya. 那个时候我叫他们，你们在88节的时候，你们要在台上见证爸爸。 Ya. Yang laki-laki, 2 laki-laki yang kokonya itu langsung ngomong, waduh Pak, nggak mau Pak, malu, aduh naik mimbar, orang-orang tua semua, malu, grogi, yang lain aja deh Pak, jangan yang itu. Ya. 然后这2个男的，他们马上拒绝，他们说：“哎呦，要站在台上，要在这么多长辈面前说话，害羞，不要。”别的嘛。 Saya tahu anak-anak saya sayang saya semua. Saya percaya anak-anak saya sayang saya. Tetapi ya yang 2 itu dia malu, dia takut nggak pernah kan naik di panggung. Jadi saya mengerti dia. Tetapi yang perempuan, yang kecil ini, saya tanya dia, mau nggak kamu? Dia bilang, iya Pak, aku mau. 我明白孩子们都是非常爱我，但是我也明白他们的内心，他们非常的害怕，因为从来没有站在讲台上，所以他们2个人不想要。但是我就问我的女儿的时候，我问你要不要，她马上回答说要。 Ya kemudian tulis 1 karangan ya cerita tentang bagaimana saya, terus kemudian diterjemahkan bahasa Mandarin, terus Cinana bantu terjemahin bahasa Mandarin, terus kemudian dia hafal. Terus kemudian hari Papa itu di hari Minggu dia naik ke atas mimbar, dia pidato ya di situ ya, speech ya. 然后他就写下来他要讲的，然后给翻译到中文，吉娜娜给他翻译，然后之后他把它背下来。到那一天了，他就站在讲台上讲出来。 Sebelum naik ke mimbar, dia tuh duduk di sebelah saya. 他坐在我旁边。 Waktu dia mau naik mimbar, 当他要上去的时候， dia pegang tangan saya. 他抓着我的手， Saya kaget. 我吓了一跳。 Tangannya dingin kayak es. 他的手冰凉的像冰一样。 Jadi artinya dia juga takut, dia juga grogi. Ya, ngomong pertama kali di depan orang banyak, dia nggak biasa. Tapi saya baru sadar, karena dia sayang saya. Ya, dia mau lakukan itu semua. 但是我后来明白，他的内心是非常的恐惧、担心，因为从来没有站过讲台上。那个时候，但是他因为爱我，所以他还是要去做。 Di mimbar saya dengerin kata-kata dia itu sampai hal-hal yang kecil yang saya lupa. Bagaimana saya ajarin dia
ya kan main sudoku, bagaimana saya hibur dia waktu teman-temannya nggak mau main sama dia karena dia nggak mau nyontek, karena dia nggak suka dengar lagu dunia, jadi teman-temannya anggap dia aneh, dia merasa sendirian, ya kan, dia sedih, terus saya hibur dia, ya kan, saya bilang kamu nggak pernah sendirian karena Tuhan nggak pernah tinggalin kamu. Wah, rupanya dia berasa dikuatkan, ya. Nah, dia ngomong itu di mimbar. Waduh, saya rasanya, saya terharu, saya senang banget, ya. Itu pemberian yang begitu menyenangkan hati saya. Anak saya yang laki-laki, ya waktu saya hari papa dia kasih saya kado, kasih saya baju. Ya saya juga seneng sih, cuman kan saya pikir-pikir, ya itu duit juga semua dari saya kok. Itu uang tabungan kamu kan juga dari papa. Yalah, kamu nabung, kamu kasih papa, itu kan dari papa juga. Tetapi anak yang satu ini, dia berkorban, ya, dari apa yang ada pada dia. Ya, dia berikan yang terbaik, yang menyenangkan hati saya. Yang saya nggak bisa berikan kepada dia. Yang bukan berasal dari saya. Itulah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. 那个时候，当他上去之后，他开始讲，他是讲每一件小事，是有的时候我自己都已经忘了，他能够一件一件怎么样子，我教他玩东西，然后怎么样子我安慰他，因为他的朋友们都是看他是一个怪人，因为不要跟世界一样，所以我安慰他，你没有孤独一个人，因为神与你同在。那个时候原来我讲的都扎在他心里，所以那个时候讲了之后，我感觉到非常的幸福，因为有一个这个孩子给我的是从他牺牲下来出来的。虽然我那个2个孩子也是给我礼物给衣服，但是对我来说，这个女儿所给的是是得到我心，所以我告诉弟兄姊妹，这个叫做蒙神喜悦的祭，就是不是神给我们，然后我们做，乃是从我们里面是神不能够得到的，我们给他的时候，这个是最好的。 Jadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan itu adalah persembahan yang sepenuh hati. Bukan supaya kita diberkati, tetapi ya sekalipun kita sakit, sekalipun kita belum sembuh, sekalipun kita susah, sekalipun kita menderita, tapi kita tetap mau menyembah Tuhan. Kita tetap mau bersyukur kepada Dia. 蒙神喜悦的祭，就是我们全心全意的献给神。我们不盼望他给我们好处，我们不盼望他祝福我们，乃是从我们心里完完全全的流露献给他。 Nah, mengapa harus persembahan yang seperti itu? Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan ya kepada Allah. Itu baru adalah persembahan yang seharusnya kepada Tuhan. Kenapa harus begitu? 那弟兄姊妹，为什么我们要把身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神喜悦的？这个才是理所当然的祭呢？ Paulus memulai Roma 12 ayat 1 dengan kalimat seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, ada 2 hal. Karena itu, dan yang kedua, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu dan seterusnya. 保罗从罗马书第12章第1节那里开头，他是说的这样子：所以弟兄们，我以神的慈悲，所以有2件事，所以跟以神的慈悲。 Amin. Ya, jadi ada 2 hal sehingga kita harus mempersembahkan segenap hidup kita. Seperti itu baru pelayanan yang seharusnya kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan demi kemurahan Allah. Demi kebaikan Tuhan sama kita. Demi kesabaran Tuhan sama kita. Dia yang pencipta langit dan bumi. Dia nggak perlu kita. Kita yang perlu dia. Tapi dia sabar. Dia datang, dia mati. Buat kita semua. Demi kemurahan Tuhan. Aku menasihatkan kamu. Itu yang pertama. 第一就是所以我们做了这一些才是理所当然的侍奉，然后我们才能够第二是我们以神慈悲，虽然他这么伟大，创造天地宇宙的神，但是他是这样子的有耐心，在等待我们，在爱惜我们。 Yang pertama, alasannya adalah karena itu. 第一是因为，
所以 Karena apa? Karena 所以 ayat yang sebelumnya, 所以 yaitu Roma 前 11 ayat 36. 前一个圣经节就是罗马书11章36节。 Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia kita harus bertanggung jawab. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. 就是 Itulah alasan. 因为上一节就是因为万有都是本于他，倚靠他，归于他，荣耀归给他，直到永远。所以弟兄们，就是因为那个，所以我们现在这样子。 Karena itulah kita sudah seharusnya mempersembahkan tubuh kita, segenap hidup kita, ya, karena segala sesuatu itu berasal dari Dia. Kita bisa hidup hari ini, kita bisa bernafas hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. 所以弟兄姊妹，我们把我们的身体献给他，因为这个都是他的。我们今天能够呼吸，我们能够活着，这都是因为有他的原因。 Kita hanya menumpang di dunia ini dan kita bisa hidup itu karena seizin Tuhan. 我们在世界上只是暂留，这一切我们在这里也是因为他。 Semua yang ada pada kita itu Tuhan yang izinkan kita bisa dapatkan. 所有我们所拥有的都是因为他允许了。 Oh, saya yang kerja kok, saya yang banting tulang kok. 哦，是我自己努力工作来的。 Iya, kamu bisa banting tulang karena kamu punya tulang. Kalau kamu nggak punya tulang, apa yang kamu banting? 如果我们能够勤劳的工作，因为我们还有这个身体，我们还能够做。当我们没有的时候，我们用什么来做？ Iya kan? Kita punya kekuatan, baru kita bisa bekerja. Kalau kita nggak punya kekuatan, kalau kita cuma bisa tidur aja, apa kita bisa kerja? Ingat Bapak Ibu, semua yang ada pada kita hari ini itu karena kemurahan Tuhan. 我们有力量，是因为我们做事是因为我们有力量。但是如果我们没有力量，我们只是躺在那的时候，我们怎么做呢？我们要记住，所有我们现在所拥有的都是因为他。 Oleh Dialah ya kita diselamatkan. Ya Tuhan Yesus nggak bilang, oh darah saya mahal lu ya. Ini saya Tuhan loh. Saya mesti berkorban buat kalian. Kalau kalian semua manusia nggak mau bertobat sungguh-sungguh, ngapain aku mati? Rugi dong. Ya darah saya udah keluar banyak, totonya cuma sedikit yang bertobat. Tuhan nggak bilang begitu, tapi Tuhan mati. 神没有说我现在因为我的血是宝贵的，是这么最贵重的，我为你们死，为你们流出来，但是你们都不悔改，我悔改的只是这么一点，倒不如我不用牺牲。 Tuhan nggak bilang begitu. 神没有这么说过。 Dia mati di kayu salib dan dia berharap supaya semua orang bertobat dan diselamatkan. 所以他就死在十字架上，希望所有的人都能够悔改，都能够得救。 Karena Tuhan, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia satu hari semua orang harus bertanggung jawab. Karena itu sudah sepantasnya kita mempersembahkan tubuh kita, kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah persembahan pelayanan yang semestinya kita kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Amin. 我们应该把我们所有的都是献给他，正如好像这里所说的，我们要把我们的身体献为活祭，献为圣洁的祭，是他所喜悦的祭，归给他。 Kesimpulannya, tujuan kita menyembah Tuhan, melayani Tuhan, hidup sepenuhnya buat Tuhan. Bukan supaya diberkati 100 kali lipat. Bukan supaya berhasil, bisnis lancar, penyakit sembuh. Bukan supaya itu. 我们全心全意的服侍的时候，不是因为刚才好像要得到医治，我们想要得到100倍的祝福，我们想要得到怎么样子的事情，都不是因为这一切。 Tapi kita menyembah Tuhan karena Dia Bapa kita di sorga. 我们拜他的时候，是因为他是我们的父，天上的这位父亲。
所以我们 Karena dia penebus kita. 因为他是救我们的神， Karena dia kita ada dan hidup. 因为有他，所以我们活了，我们得救。 Mari kita persembahkan segenap hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. 我们把我 Mari 们 kita 的 mau 生都献给他，成为活祭，圣洁的，是他所喜悦的祭。 Kita mau merenung. Firman Tuhan hari ini sedang ingatkan kita. 今天神的话语再次提醒我们， Apakah kita memberikan yang sepantasnya kepada Tuhan? 我们有没有把应所当然的、理所当然的给他呢？ Atau kita sering melupakan Tuhan. Kita sering anggap enteng Tuhan. Kita pikir kadang-kadang kita bisa jalan sendiri. Sebenarnya kita sudah hidup dengan tidak sepantasnya kepada Tuhan. 我们有没有放弃过神？我们有没有辜负过神？我们是不是做我们自己想要做的？我们做的是不是理所当然我们应该做的？ Mari kita mau bertobat. 我们来悔改， Kita mau minta ampun. 我们求他原谅我们， Kita mau datang kepada Dia 我们要来到他的面前， dengan hati yang sungguh-sungguh mau bertobat. 用一个真正想要悔改的心。 Bapak Ibu, kita mau makan perjamuan kudus dan ini merupakan lambang persekutuan kita dengan Tuhan. 我们要用圣餐，这个是代表我们跟神、跟主的联络。 Nah, kita siapkan roti dan anggur. 我们预备好这个饼，然后跟这个杯。 Bukan roti dan anggur yang penting, tetapi hati kita. 不是这个饼杯重要，乃是我们的心更重要。 Apakah kita sungguh-sungguh mau bertobat? Apakah kita sungguh-sungguh sadar bahwa kita banyak salah dan kita banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau minta belas kasihan-Nya. 我们是不是真正的明白，真正的看见我们的罪？我们要全心全意的来到主的面前，他要求他饶恕，我们要悔改。 Karena tubuh Tuhan terpecah karena kita, untuk kita. 因为神的身体为我们而破碎的， Supaya kita boleh mendapat bagian di dalam Dia. Supaya kita boleh menerima dan mengerti firman yang memberikan kita kehidupan. 所以叫我们能够知道这个神的话语是能够带来生命的。 Mari Bapak Ibu, kita mau makan roti ini dengan hati yang mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, dengan hati yang penuh dengan kesadaran akan dosa-dosa kita, dan kita menyesali dosa-dosa kita, dan kita minta Tuhan ampuni kita. 我们饶恕别人曾经伤害过我们，我们也非常的理解我们自己的罪，我们也求主来洁净我们的罪。 Mari kita memakan roti ini dengan iman kita kepada Kristus yang sudah menebus kita dan tubuhnya terpecah bagi kita. 我们吃这个饼，我们要知道我们对主的信心，因为他为我们把身体给破碎了。 Dalam nama Yesus kita makan. 奉主耶稣的名，我们一起来吃。 Kita angkat cawan anggur kita, tangan kanan. 我们要把这个杯举起来。 Tuhan Yesus berkata, inilah anggur yang melambangkan darah perjanjian baru. 主耶稣也把这个杯举起来说，这个是代表我的血， yang tertumpah bagi banyak orang sebagai jalan pengampunan. 为你们众人流出来，为了得到救恩的路。 Mari kita mau terima darah 在一起接受 Kristus 这个 ini, 血， sehingga kita punya hati yang baru, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. 让我们有一个真正爱神的心。 Di dalam nama Yesus, mari kita minum. 奉主耶稣的名，我们大家一起来喝。 Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman. 感谢你的话语， Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah. 感谢你的身体，感谢你的血。 Mulai hari ini Tuhan, 从今天， kami bukan hanya mau mengaku sebagai orang Kristen,
不单单是我们要承认基督徒， Tapi kami mau sungguh-sungguh Tuhan menjadi seorang Kristen sejati 但是我们要真正成为一个真的基督徒， yang memberikan persembahan yang sepantasnya kepada Engkau, 是把理所当然的祭献给主， yaitu segenap hidup kami 就是我们的一生 sebagai persembahan yang hidup, 成为活祭、 kudus, 圣洁的， dan berkenan kepada Engkau. 是神所喜悦的祭。 Mari kita angkat kedua tangan kita. 我们把我们的手举起来， Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengar firman Tuhan. 弟兄姊妹，我们今天听了神的话语。 Ya, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman-Ku dan yang melakukannya. 神说，听了我的话语，然后去行的是有福了。 Mari kita mau menjadi pelaku firman. 我们要成为行道者， Bagi Tuhan yang sudah begitu baik sama kita. 主对我们是那么的好。 Karena itu mari Bapak Ibu, terimalah berkat dan kekuatan dari Bapa di sorga. 所以弟兄姊妹，我们从天父那里接受力量， Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. 从主耶稣来的爱惜， Dan persekutuan dalam rohnya yang kudus menyertai kita. 从圣灵来的同在与我们同在， Mulai hari ini sampai selama-lamanya. 从现在一直到永永远远。 Dalam nama Yesus. 奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Tuhan